Good evening students. Next fourth question in exercise 5.4. Find the equation of the tangent to the parabola y squared is equal to 16x perpendicular to 2x plus 2y plus 3 is equal to 0 அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. So அப்போ last question வந்து பார்த்தோம்னாக்க parallel அப்படின்றதுக்கு நம்ம work out பண்ணோம். That means m is equal to m2ன்ற work out பண்ணோம். நமக்கு perpendicular பண்ணாலே m1 into m2 is equal to -1. அப்ப அந்த m இனுடைய வேல்யூவை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம கன்சிடர் பண்ணனும். So அப்ப இங்க வரும்போது fourth question find the so first one parabola வந்து கொடுத்திருக்காங்க. The equation of parabola y squared is equal to 16x அப்போ 4a is equal to 16 that implies a is equal to 4 a வினுடைய வேல்யூ என்ன கிடைச்சிருக்குனா 4 ன்றது கிடைச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க டேஞ்சன்ட் பேரபோலாவினுடைய டேஞ்சன்ட்கான ஃபார்முலா. சோ condition for tangent y is equal to mx plus c. So it is one of the straight line equation, but அந்த tangent ன்றது எப்படி இருக்கும், straight line ஆ தான் இருக்கும். அதனால தான் இத வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். சோ அப்ப இங்க வரும்போது நமக்கு ஈக்குவேஷன் வந்து பெர்பெண்டிகுலர் வந்து tangent perpendicular equation என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா tangent is perpendicular to 2x plus 2y plus 4 2x plus 2y plus 3 is equal to 0 ன்றத கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப இதில இருந்து நமக்கு m1 is equal to minus a by b அப்போ minus 2 by 2 is equal to minus 1. So perpendicular அப்படின்றனால m1 into m2 is equal to minus 1. அப்போ minus 1 into m2 is equal to minus 1. minus minus cancel ஆயிடும். So m2 is equal to 1. So இத கொண்டு வந்து அப்படியே இதுல கொண்டு வந்து அப்ளை பண்ணோம்னாக்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம c இனுடைய வேல்யூவை ஃபைண்ட் பண்ணனும். அப்போ c is equal to பேரபோலாவுக்கு வந்து c கான இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க c is equal to tangent to parabola c is equal to a by m. So c equal to a value is 4. பேரபோலாவினுடைய டேஞ்சன்ட்க்கு c ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு ஃபார்முலா c is equal to a by m c equal to 4 by 1 is equal to 4. அப்போ இத கொண்டு வந்து இந்த c இனுடைய வேல்யூவை கொண்டு வந்து இதுல அப்ளை பண்ணோம் அப்படினாக்க the required equation y is equal to m இனுடைய வேல்யூ 1 into x plus c இனுடைய வேல்யூ வந்து 4. இப்போ இத அப்படியே இன்சைட் சேஞ்ச் பண்ணும்போது x minus y plus 4 is equal to 0. That's all the fourth question answer. Next fifth question. Find the equation of the tangent at t is equal to 2 to the parabola y square is equal to 8x. Use parametric form. So parametric form அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க அந்த t அப்படின்றது நமக்கு parametric. So அப்ப அந்த parametric யூஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து ஃபைண்ட் பண்ண சொல்றாங்க. So அப்ப இங்க வந்தோம்னாக்க parabola equation of the parabola என்ன கொடுத்திருக்காங்கனாக்க equation of the parabola
இந்த பேராபோலா y squared is equal to 8x அப்படின்னு இருக்காங்க. அப்போ 4a is equal to 8, that implies a is equal to 2. a வினுடைய வேல்யூ எவ்வளவு கிடைச்சோம்னா 2ன்றது கிடைச்சிருக்கும். Then next the equation of tangent parametric form. From yt is equal to x plus at squared. So அப்போ y into t is equal to 2ன்றது கொடுத்திருக்காங்க. So 2 is equal to x plus a2 squared. So 2y is equal to x plus a வினுடைய வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணிருக்கோம் 2. அப்போ 2 into 4. So 2y. So இது அப்படியே இன்சைட் சேஞ்ச் பண்ணோம்னாக்க x minus 2y plus 8 is equal to 0. That's all the fifth question answer. Next is sixth question. Find the equation of the tangent and normal to the hyperbola 12x squared. So given வந்து பாத்தீங்கன்னா equation of hyperbola கொடுத்திருக்காங்க. hyperbola so is 12x squared minus 9y squared is equal to 108. இப்போ divided by 108 நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படினோம்னாக்க சோ இங்க வரும்போது 12 by 108 அப்படின்றப்போ x squared by 9 minus y squared by 12 is equal to 1. So here a squared is equal to 9, b squared is equal to 12. So a is equal to 3, b is equal to 2 root 3. b னுடைய வேல்யூ 2 root 3 அப்படின்றது நமக்கு கிடைச்சிரும். Then next இதிலிருந்து ஹைபர்போலாவினுடைய parametric form, the equation of hyperbola, equation of tangent to the hyperbola in parametric form. Parametric form x secant theta by at theta is equal to pi by 3 அப்படின்றது கொடுத்தாங்க. x secant theta by a minus y tan theta by b is equal to 1 அப்படின்றது கொடுத்திருக்காங்க. சோ இப்போ இத வந்து நம்ம வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணோம்னாக்க x secant pi by 3 by a வினுடைய வேல்யூ 3 minus இங்க வந்தோம்னாக்க y tan pi by 3 by b னுடைய வேல்யூ 2 root 3 is equal to 1. சோ இப்போ இத கொண்டு வந்து நம்ம வேல்யூஸ் pi by secant pi by 3 அப்படினாக்க secant 60 டிகிரி. அப்போ cos 60 டிகிரிக்கு வேல்யூ 1/2. அப்ப அத ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணோம்னா secant. அப்போ 2x by 3 minus
இங்க வந்தோம்னாக்க tan pi by 3 tan 60 degree tan 60 degree की वैल्यू √3 அப்போ √3y by 2 √3 is equal to 1 √3 के √3 कैंसिल ஆயிடும் அப்போ 2x by 3 minus y by 2 is equal to 1 so இதுக்கு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் LCM எடுத்தோம்னாக்க 6s LCM 4x minus 3y is equal to 1 so 4x minus 3y is equal to 6 4x minus 3y is equal to 6 next இதுக்கு வந்து equation of the tangent to normal the equation normal க்கு வந்து கேட்டிருக்காங்க equation of tangent to the normal in parametric form so parametric form ல வந்து நம்ம இது பண்ணோம் அப்படினாக்க ax by secant theta plus by by tan theta is equal to 1 sorry is equal to a square plus b square so அப்போ a வினுடைய வேல்யூ வந்து 3x by secant pi by 3 plus b னுடைய வேல்யூ 2√3 y by tan pi by 3 is equal to 9 plus 12 so அப்ப இங்க வந்தோம் அப்படினாக்க 3x by 2 plus 2√3 y by √3 is equal to 21 so இப்போ இந்ததை நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ 3x by 2 plus 2y by 1 is equal to 21 so இப்போ 2 நம்ம LCM எடுத்தோம்னா 3x plus 4y is equal to 21 so இது அப்படியே அந்த சைடு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 3x plus 4y is equal to 42 that's all the sixth question answer next seventh question prove that the point of intersection of the tangent at t1 and t2 on the parabola y squared is equal to 4ax is a t1 t2 comma a of t1 plus t2 அப்படின்றது ப்ரூவ் பண்ண சொல்றாங்க அதாவது ஒரு பாராபோலாவினுடைய டேஞ்சன்ட்ஸ் டூ டேஞ்சன்ட்ஸ் இன்டர்செக்ட் ஆகக்கூடிய பிளேஸ் a t1 t2 comma a of t1 plus t2 அப்படின்ற பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க at parametric form எதுலனாக்க t1 and t2 அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பாராபோலா வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க y squared is equal to 4ax so அப்போ the parametric equation of tangent at t1 to the parabola is y squared is equal to 4ax is அப்போ இந்த இதுல வந்து நம்ம பாராமெட்ரிக் இன்க்ளூட் பண்ணும்போது yt1 is equal to x plus at1 squared அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்கும் சோ இதான் இந்த பாராமெட்ரிக் ஃபார்ம் சோ அப்ப இதுல வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது சோ இத வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 ன்னு சொல்லி சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி t2 க்கு வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படினாக்க the parametric equation of tangent at t2 to the parabola
to the parabola y squared is equal to 4ax. So y t2 is equal to x plus a t2 squared. So it is equation number 2. So 1 implies y t1 is equal to x plus a t1 squared. அடுத்தது second equation implies y t2 is equal to x plus a t2 squared. So இப்போ subtraction பண்ணோம்னாக்க minus minus minus. So அப்போ இந்த term வந்து நமக்கு cancel ஆயிடும். So இப்போ இதுல இருந்து நம்ம y என்றதை நம்ம காமனா எடுத்துட்டோம்னாக்க t1 minus t2 is equal to a of a வை நம்ம காமனா வச்சிரலாம் t1 squared minus t2 squared. So இப்போ இந்த சைடு இருக்கக்கூடிய y is equal to y into t1 minus t2 is equal to a of இது வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க a squared minus b squared ஃபார்முலால இருக்கு. அப்போ t1 plus t2 into t1 minus t2. So அப்போ இந்த இதுக்கு இது கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படினாக்க y is equal to a into t1 plus t2. Then இதை கொண்டு நம்ம இதில் அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ ஒய்யினுடைய வேல்யூ கொண்டு வந்து 1ல அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னாக்க ஸோ y into a of ஸோ ஒய்யினுடைய வேல்யூ தான் நமக்கு இங்கே ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ a of t1 plus t2 into t1 is equal to x plus a of t1 squared. a of t1 squared இதை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும்போது a of t1 squared plus a of t1 t2 is equal to x plus a of t1 squared. a of t1 squared a of t1 squared cancel ஆயிரும். அப்போ x is equal to a of t1 t2 a of t1 t2. Therefore the point of question வந்து ரைட் பண்ணலாம். the point of intersection of two intersection of two lengths இல்லனா two tangents is a of t1 t2 comma a of t1 t2 comma a into t1 plus t2 that's all the t1 plus t2. That's all the 7th question answer. Next 8th question. If the normal at the point t1 on the parabola y squared is equal to 4ax meets the parabola again at the point t2. First அதாவது t1 அப்படின்ற பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பேரபோலால வந்து மீட் பண்ணும்போது நார்மல் வந்து அந்த பேரபோலால வந்து மீட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் t1 அப்படின்னு இருக்காங்க. எகைன் வந்து மீட் பண்ணுது. அப்போ இன்னொரு பேராமெட்ரிக் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணும்போது அது another one பாயிண்ட். அப்ப அது வந்து எங்க இதை மீட் பண்ணுது அப்படின்னாக்க t2ல மீட் பண்ணுது. Then prove that t2 is equal to minus t1 plus 2 by t1 அப்படின்றது ப்ரூவ் பண்ண சொல்றாங்க. So it is a important question. First the equation of the normal at t1. The parabola is a squared minus 4ax. இது வந்து என்னன்னாக்க பேராபோலாவினுடைய ஈக்குவேஷன். அப்ப அந்த பேராபோலாவினுடைய ஈக்குவேஷன்ல t1 பாராமெட்ரிக் ஃபார்மா இருக்கும்போது y plus x a t1 plus a t1 cube plus 2a t1. So இது வந்து ஜெனரல் ஃபார்ம், அதாவது t அப்படின்றது வரும். அங்க அதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணாங்க t1 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சேஞ்ச் பண்றோம்.
1 meets the parabola y2 is equal to 1 meets the parabola y2 is equal to 4ax at t2. இதே parabola again வந்து இன்னொரு இடத்துல மீட் பண்ணுது அப்படின்றப்போ y squared. So மீட் பண்ணுது அப்படின்றப்போ இன்னொரு இடத்துல மீட் பண்ணுது அப்படின்றப்ப அதனுடைய பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா t2. அப்போ at t2 the point of the parabola is. So இதுக்கு அப்படியே வந்து நம்ம இது பண்ணோம்னாக்க x a t2, y is equal to a 2a t2 அப்படின்றது நமக்கு கிடைச்சிடும். ஏன்னா இங்க வரும்போது x னுக்கு a t2 ஸ்கொயர்டு, அடுத்து y is equal to 2a t2 lies in 1. எதுலனாக்கா இந்த 1ல இருந்து இந்த 1ல இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சா மட்டும்தான் இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். சோ அப்போ இங்க வரும்போது இந்த 2 கொண்டு வந்து 1ல அப்ளை பண்ணோம் அப்படினாக்கா 2ன்றது எதுனாக்கா இதான் நமக்கு 2. சோ இந்த 2 அப்படிங்கற வேல்யூவை கொண்டு வந்து இந்த 2 வேல்யூவை கொண்டு வந்து 1ல அப்ளை பண்ணோம் அப்படினோம்னாக்கா சோ 2 x க்கு பதிலா a t2 ஸ்கொயர்ட் and y க்கு பதிலா 2a t2. அப்போ இங்க y இருக்கு, அப்போ 2a t2 பிளஸ் இந்த x க்கு பதிலா வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க a t2 ஸ்கொயர்டு, அடுத்தது into t1. a அப்படின்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நம்பர், then is equal to a t1 cube plus 2a t2. சோ இப்போ இதில இருந்து வரும்போது வந்து பாத்தீங்க அப்படினாக்க இத உள்ள மல்டிப்ளை பண்றோம். அப்போ 2a t2 plus 2a t1 t2 ஸ்கொயர் equal to இது அப்படியே வந்துரும். then next இதுல நம்ம இது a ல இருக்குறதெல்லாம் ஒரு பக்கமா அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணலாம். சோ அப்ப இந்த t1 அப்படிங்கறத இந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம்னா இந்த ஸ்கொயர்ல வர டெர்ம்ஸ் ஆப்போசிட் சைடு சேஞ்ச் பண்ணுங்க. அப்போ 2a t2 minus 2a t1 is equal to 2 கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ்ல இருக்கிற எல்லாம் ஒரு பக்கமாவும் பேலன்ஸ் இருக்கிற எல்லாம் ஒரு பக்கமா சேஞ்ச் பண்றோம். சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதுல இருந்து நம்ம 2a வை ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து காமன் எடுக்கலாம். அப்போ t2 minus t1 இதுல வரும்போது மைனஸ் இங்க t2 minus t1 வரனால இந்த t2 அப்படின்றது நமக்கு மைனஸ்ல வரணும், சரி பிளஸ்ல வரணும். சோ அப்போ இது பிளஸ்ல வரணும், ஒரு மைனஸே நம்ம காமனா எடுக்கணும். அப்போ minus a t1 அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டோம்னாக்க 2t2 ஸ்கொயர்ட் minus t1 ஸ்கொயர்ட் அப்படின்றது கிடைச்சிரும். சோ அப்ப இத வந்து பார்த்தோம்னாக்க a - b ஹோல் ஸ்கொயர் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம் அப்படினாக்க 2a க்கு இந்த a க்கு a கேன்சல் ஆயிரும், t2 - t1 கேன்சல் ஆயிரும். then அப்போ 2 is equal to -t1 into t2 plus t1. then next இந்த t1 இந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணுங்க. அப்ப என்ன ஆகும், -2/t1 into is equal to t2 plus t1 அப்படின்றது கிடைச்சிருக்கும். சோ இப்போ இதவே again இந்த t2 வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படினோம்னாக்க t2 அப்படியே வச்சிட்டு t1 சேஞ்ச் பண்ணனும்னா -2/t1 -t1 மைனஸ காமனா வெளியில எடுத்துட்டோம்னாக்க 2/t1 t1 அப்படின்றது இருக்கும். இந்த பாயிண்ட் தான் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க, t2 உடைய வேல்யூ பாயிண்ட் hence proved.